কত বল্লভ কণ্টিলো রে তব ধাম হে রাধা মাধব ভকত বল্লভ কণ্টিলো রে তব ধাম মহানদী কূলে নীল মাধব হে মহানদী নীল মাধব হে প্রচারিছ তব নাম কণ্টিল রে তব ধাম হে রাধা মাধব ভকত বল্লভ কণ্টিল রে তব ধাম গোপন রে দিনে ছিল এহি মনে পূজা পাউছিল ধন গোপন রে দিনে ছিল এহি মনে পূজা পাউছিল ধন বিশ্ববসুকর সেবা পূজা পাই বিশ্ববসুকর সেবা পূজা পাই করিছিল বিশ্ব ধন্য কণ্টিল রে তব ধাম হে রাধা মাধব ভকত বল্লভ কণ্টিল রে তব ললিতাঙ্ক পাই হে ভাগ্য বিধাতা হেল জগত মোহন ললিতাঙ্ক পাই হে ভাগ্য বিধাতা হেল জগত দারু ব্রহ্মরূপ জানিলা জগত দারু ব্রহ্মরূপ জানিলা জগত পুণ্য পাই ইন্দ্র দ্যুম্ন কণ্টিল রে তব ধাম হে রাধা মাধব ভকত বল্লভ কণ্টিল রে তব ধাম বিদ্যাপতিঙ্কর বিদ্যা ভণ্ডারতি করিছিল শিলা পূর্ণ বিদ্যাপতিঙ্কর বিদ্যা ভণ্ডারতি করিছিল শিলা পূর্ণ হিপোত শান্ত আহে রাধানাথ হিপোত কান্ত আহে রাধানাথ
ঘটিল রে তব ধাম। निर्मलर परे रहिछ ठाकुरे, निर्मलर परे रहिछ ठाकुरे, बड़िया प्रणाम भेल, बड़िया प्रणाम भेल, हे राधा माधव भक्त बल्लभ कंठिल रे तब धाम। महानदी कूले नील माधव हे, महानदी कूले नील माधव हे, प्रचारिछ तब नाम, कंठिल रे तब धाम। हे राधा माधव भक्त बल्लभ कंठिल रे तब धाम, कंठिल रे तब धाम, कंठिल रे तब धाम। पद पद्मे हिला मो मन, पाइली मो पद्म सम्मान। जेउठारे थिली सेठारे रहिबी, जेउठारे थिली सेठारे रहिबी, रहिबी मु परा सारा जीवन। पद पद्मे हिला मो मन, पाइली मो पद्म सम्मान। पद पद्मे हिला मो मन, पाइली मो पद्म सम्मान। जेउठारे थिली सेठारे रहिबी, जेउठारे थिली सेठारे रहिबी, रहिबी मु परा सारा जीवन। पद पद्मे हिला मो मन, पाइली मु पद्म सम्मान।
ভাবে সদা সত্য শ্রীনারায়ণ দুঃখ সুখ প্রভু মোর সমান ভাবে সদা সত্য শ্রীনারায়ণ আসিছি সেঠারু জীবিমু সেঠারু আসিছি সেঠারু জীবিমু সেঠারু এই জীবি থাকে বিশ্ব পাদ পদ্মে ছিলাম মন পাইলি পদ্ম সম্মান পাদ পদ্মে ছিলাম মন পাইলি পদ্ম সম্মান ধরণী মাম শান্তি পাইব ভারত মাতা ধন্য হইব ধরিত্রী নাম শান্তি পাইব ভারত মাতা ধন্য হইব স্বধর্ম জাগিব বিশ্ব দরবারে স্বধর্ম জাগিব বিশ্ব দরবারে উড়িব সেঠারে শান্তিকে তারা পাদ পদ্মে ছিলাম পাইলি পদ্ম সম্মান পাদ পদ্মে ছিলাম পাইলি পদ্ম সম্মান বলিয়া দাস পাদে শরণ সৃষ্টি রক্ষা পাই গায়ে বলিয়া দাস পাদে শরণ সৃষ্টি রক্ষা পাই গায়ে জয় জয় হে অনন্ত জয় গুরুদেব জয় হে অনন্ত জয় জয় সত শুভিব পাদ পদ্মে ছিলাম পাইলি পদ্ম সম্মান
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गणपतये नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ अंबिकाय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ नमो सत्यनारायणाय। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बड़ बाणपुर नयागढ़ जिलार गोटे जनाशुना ग्राम। यही ग्राम यही पंचायत यही निर्वाचन मंडली यही जिलार सुस्थ शांति कामना करुच्ची। नीलमाधव पदार्थ विश्वर शांति प्रार्थना कर। माँ रामचंडी जा चंडी मधुपैत भाजी दैत्य जा माई सूर जा धूम्र खेण कुंदम जा रक्त बीजा षष्ठी शुंभ निशुंभ जा सिद्धि रात्रि सा देवी कोटि मूर्ति सहिता मन पात ओम ऐं ह्रीं क्लीं रामचंद्रिभ्यै नमः। रामचंद्री को जोगमाया महामाया भट्टारिका प्रणाम जनाऊँगी। आजिर अशांत विश्व युद्ध विमुक्त हो आतंकवाद शांत हो यही प्रार्थना मार पाद तले करुछि। परिशेष आम समस्तंकर इष्ट जे होती नीलमाधव जो नीलमाधव आम जगन्नाथ को पाइचु। आज विश्ववंद्य जगन्नाथ को आम जी मन रखीचु नीलमाधव को सेमती मन रखा कथा। आज नुहे बहु वर्ष पूर्व नीलमाधव दर्शन को आसी। आसंता काली तो नीलमाधव परिसर में कार्यक्रम 2 दिन आमर निरंजन बाबू कर जड़े व्यक्तिर साधु उद्यम जड़े व्यक्तिर सेवा आपण मान से एते खुशी रखी तार निज ग्राम तार निज मामू घर ग्राम तार मामू घर ग्राम ये इष्टदेव माधवान नीलमाधव क्षेत्र में अति सुंदर भाव शृंखलित भाव यदि कार्यक्रम हो पारुची
ସମସ୍ତେ ତ ତାମସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଯାହାଙ୍କ ଘରେ 2 ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେଲି, ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ବଳିଆ ପାଇଁ ସେ ଘରଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଜି ବିଦାୟ ନେଲା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। 2 ଦିନ ଆମ ଘର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠୁଥିଲା, ଆପଣ ଆଜି ପଳେଇବେ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ବଳିଆ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା, ଆମେ ଯୋଉଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେଇଠି ଆମେ ବନ୍ଧା। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ବଳିଆ ଯିବ କେତେ ଥର ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ବି ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବେ। ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରୁଛି, ସେ ପରିବାରର ସର୍ବାତ୍ମ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ଆମର ଘରର ପୁନର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷିକେଶ ପ୍ରଭା, ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ମୀନାବାଡ଼ି, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଆମ ସଭାକୁ, ଆମକୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ପଦପଦବୀ ହୁଏତ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ହୁଏତ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୁରବୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର କରମହୋଦୟ, ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପ୍ରଧାନ, ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ, ନନ୍ଦକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଧାନ, ବିନୋଦ ପ୍ରଧାନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବେହେରା, ଉଦୟନାଥ ବେହେରା, এই সমস্ত ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କୁ, ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ବଳିଆ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ବା ସୁଗୁଣିତ। ଏଠି 2 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ସଜ୍ଜନମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବାବା ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ କାହିଁ ସାରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଘଣ୍ଟାଏ କହିଲେ ବି ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଏ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲାସ, ଆଜିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚାକଚକ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି ସଦା ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁନି। ଯଦି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମ ପିଲା ଯୁବକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଅ ଝିଅ, ବା ଆମର ଗାଁ ଗହଳିର ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ସବୁ ରହିଛି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ। ତେବେ ସଭାର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କୁ ବଳିଆ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପଦାବ୍ଦରେ ସମର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା। ଏଠି ଆମର ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସେବକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅଟି, ମୁଁ ତାକୁ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିଛି, ଭଲ ତାର ସେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ବହିଟା ନେଇଗଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କଥା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିନ୍ତୁ ବେଦ ଜାନାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଜନ୍ମାନା ଦାୟତେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାରେ ନିଜମୁଚ୍ୟତେ, ବେଦଭ୍ୟାସ ହୁଏ ତ ଉକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଜଣେ ଗୁରୁପ୍ରେମୀ ଏବଂ
ଆମର ଯେଉଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହଉ ବା ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡର ମାନେ ଭଲ ପ୍ରବକ୍ତା ପାଠକ ମଧ୍ୟ এইଭଳି ଭାବରେ এইଭଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରେ এইଭଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଆଗକୁ ଯିବ, ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ନରନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୋର ସହଯୋଗୀ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟିକେ ନାମ କରିବା। କାଲି ଯେଉଁ ନାମଟି ଆମେ କରିଥିଲେ ନୀଳ ନୀଳ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ। ମାଧବ କହିଲେ ମାୟାର ଧବ, ମାୟା କହିଲେ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମାତ୍ମା। ଅୟଂ ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାମ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଚାରୋଟି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ତାର ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ଜଣକୁ ପଚାରିବା ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ନା ପୁରୀ ଯାଉଛ। ପୁରୀ କାହିଁ ଯାଉଛ, ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛ। ଯଦି ଆମେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ପଚାରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବନି? ନା, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆଉ ସେ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ବଳଦେବ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ କି ନାହିଁ? ନା, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ? ତେବେ ଏକଥା ନ କହିକିରି କହୁଛ, କେବଳ ଖାଲି କହୁଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି, ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିବ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଓಂ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଦ୍ରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତ, ଇଏ ଚାରୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ରହିଛନ୍ତି ମାଧବ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ। ମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର।
ମାଧବ। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବୁଦ୍ଧି। ଆମର କୁହାଯାଇଛି, ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ବି ନୁହେଁ। ସପ୍ତାଭରଣ ସଂଯୁକ୍ତ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି 7 ଜଣ ଦେବତା, ତା ଭିତରେ ମାଧବ ମଧ୍ୟ, ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ସପ୍ତାବରଣ ସଂଯୁକ୍ତ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁ ଜଗନ୍ନାଥ। এই জগন্নাথ 4 অক্ষর ভিতরে ধর্ম, অর্থ, কাম ଆଉ ମୋକ୍ଷ। ଧର୍ମର ଦେବତା କିଏ? ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅର୍ଥର ଦେବତା କିଏ? ନିଜେ ବଳଦେବ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହଳ ଅଛି, ମୂଷଳ ଅଛି, ମାନେ ସେ କୃଷିର ଆଉ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ସେ ଅର୍ଥର ପ୍ରତୀକ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ये संतान उत्पन्न करे, ये किए माँ, ये हो तो सुभद्र। नमस्ते सुभगे देवी, नमस्ते सौख्यवती। तापरे मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष किए? सी होती सुदर्शन। ये दुनिया रे जिते दर्शन दुनिया रे अच्छी, सबुठारु मूल दर्शन होउचंती, मूल बा आदि दर्शन होउचंती सूर्य। राति पाइले सूर्य को प्रत्येक दिन नमस्कार करिवे। सूर्य को महाकर्षण शक्ति रे पृथ्वी रही, मेघ वर्षुची, पवन बहुची। तेणु सूर्य सकल शक्तिर आधार। भागवत भी लिखाई, सूर्य नले शिवाजले जितेबले पानी व्यवहार आरंभ कल, गंगा को नमस्कार करिवो। एवं जितेबले अग्निर व्यवहार आरंभ करिवो, धूपकाठी दब कि दीप दब कि गैस जलैब, सेतेबले अग्नि देवता को नमस्कार करिवो। ये तीनोटी परे आखि बुझी पद्मासन करी बा चकासन करी ये हृदय मंदिर को चिंता कर, हृदय रे भगवान का अस्तित्व। से कहला सूर्य नले शिवाजले अथवा हृदय जेबे न पारे तेते मत
ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବସି ସାତ୍ୟକୀ ଥିଲେ ରଥର ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘରକୁ ଅର୍ଥାତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଘର। ତ ଲମ୍ବା କଥା ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ସମୟ ନେଇପାରିବିନି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଠିକ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ସେ ସାତ୍ୟକୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସାତ୍ୟକୀ ଏଇ ଯୋଉ ପତର କୁଡ଼ିଆଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ପତର ଘର ମୂର୍ତ୍ତି କାହାର? ସାତ୍ୟକୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ବିଦୁରଙ୍କ ଘର। ଓହୋ, ମହାତ୍ମା ବିଦୁର ଯିଏ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଭୂମି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଭାରତ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ରାଜୁତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇ ବିଦୁର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କକା। ସାତ୍ୟକୀ ସିଏ କାହିଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି? ସେଠି ମହାତ୍ମା ବିଦୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ବିଦାୟ କରିଦେଇଛି, ମୁଠାଏ ଅଟା ମୁଠାଏ ବି ଦେଇନି, ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବ, ସେ ଏଇଠି ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ କରି ରହିଛନ୍ତି। କଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଏଇ ବଣର ଫଳମୂଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ବିଶ୍ୱାବସୁ ସମର ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ କରି ରହିଥିଲେ, ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଏଇ କଣ୍ଟିର ନୀଳମାଧବ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଫଳମୂଳ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ। ସେଇଭଳି ମହାତ୍ମା ବିଦୁରଙ୍କ ଜୀବନ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମହାତ୍ମା ବିଦୁରଙ୍କ ଘର ପଡ଼ିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗେ ଯିବୁ। ସାତ୍ୟକୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ବିଦୁର ଘରକୁ ଯିବେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିବ? ନ କରୁ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ ହବ? ହଉ, ରକ୍ତପାତ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ହେଲେ ହବ, ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ହବ, ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। এই কথা ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ এই କଥା ସାତ୍ୟକୀକୁ କହିଲି। ମହାତ୍ମା ବିଦୁରଙ୍କ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ରଥ ମହାତ୍ମା ବିଦୁର ବସି ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, 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 ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଜଣେ ଜପ କରୁଛି, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଜ୍ଞନା ଜପ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାବରାଣ। ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ଦୁନିଆରେ ଅଛି, ଜପ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ।
ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଭିତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 24 ମିନିଟ ଯଦି ସମୟ ଦେବେ ଯୋଉ ନାମରେ ଆପଣ ସଦା କରୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ନୀଳମା ଓಂ କ୍ଲିଂ ନୀଳମାଧବାୟ ନମଃ, ଓಂ କ୍ଲିଂ ନୀଳମାଧବାୟ ନମଃ। ଯୋଉ ନାମକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ନାମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ନାମକୁ ଯଦି 24 ଥର ବି ଜପ କରିବେ ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ ପାଇବେ। ପୁଣ୍ୟଟା କୋଉ ଦୋକାନ ବଜାର ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ବଜାର ନାହିଁ, ଏଠି ବଜାର ଶୂନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ସତସଙ୍ଗ। ଇଏ ହଉଛି ପୁଣ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କଣ ନେଇକି ଯିବେ? ପୁଣ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ପୁଣ୍ୟ ନେଇକି ବିଦୁର ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ରଥ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରଥଟି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ବିଦୁର ହାତ ଦେଖିକି ଚାହିଁଲେ, ଦେଖି ପକାଇଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ସବୁଦିନେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କହିଲେ ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାହାଙ୍କର ନାମକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ନୀଳମାଧବ, ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ୱାରିକାଧିପତି କୃଷ୍ଣ, ହୃଦୟ ସମ୍ରାଟ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ। ତଦବିଧି ପରିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା। ଆଗ ଲମ୍ବ ହେଇକି ଦଣ୍ଡବତ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ପାଦ ଦେଲେ, କାଠର ଖଣ୍ଡେ ଆସନ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଆପଣ ଏଇଠି? ଏବଂ ଝରଣା କୂଳରେ କଦଳୀ ଗଛଟିଏ ଥିଲା, ସେ ଲଗାଇଥିଲେ। କଦଳୀଟା ପାଚି ଆସୁଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ପାଚି ଯାଇଥିବ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆଉ କଣ ଦେବି ଠାକୁର। ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲେ, କଦଳୀ ପାଚି ଯାଇଛି। ସବୁ ତ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛାମୟ, ସବୁ ତ ତୁମରି, ସବୁ ତ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛାମୟ, ସବୁ ତ ତୁମରି ଲୀଳା। ସଜ୍ଜନ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ବିଦୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଅତିଥି ହେଇ ଆସିବେ। ବିଦୁର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅମୁକ ଦିନ ବିଦୁରଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି ହେବି। ଯେତେବେଳେ ଅତିଥି ହେବି, ବିଦୁରଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନଥିବ, ଖାଇବାକୁ କିଛି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବିଦୁର ମତେ କିଛି ନ ଖୁଆଇବେ, କାନ୍ଦିବେ। କୃଷ୍ଣ ମୋ ଘରକୁ ଆଇଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ କିଛି। ତେଣୁ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଇ, କଦଳୀ ଫଳେଇଛନ୍ତି ସେଇ, କଦଳୀ କି ଆଜି ପଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି
ବା କଦଳୀଟା ପାଚି ଯାଇ ଆଜି ତାକୁ କରି ଦାଦା ମୋରେ गोटे शालपत्र भितर कदली गुड़ी बातिक रखी ठाकुर को आगे आंठे पड़ा सात्यकी को आसन देला देखुंती विदुरंकर सहधर्मिणी धर्मपत्नी देखुंती स्वामी आदि नीलमाधव ब्रह्मांडनाथ भगवान कृष्ण द्वारिकाधिपति को केमिति सेवा करते भल पाए कदली दब बोले आखिटा को बुझीदेला आखिटा को बुझीदेले आम ठाकुर को तो ध्यान करू ये आखिरे आमर पाप दृष्टि आसे कि आखिटा को बुझीदेले दिव्य दृष्टिटा आसे आमर साधु सन्त मान लिखिछन मन पड़े अंधार घरे जेबे आलू अतु जाई सब घरे सब ज्योति को दर्शन करू तो जीवन सार्थक तेणु आज आखिटा को बुझीदेला कृष्ण रूपटा को चिंतन कला चेका पकई बसिला कृष्ण रूप को चिंता कला आखि की बुझीदेला एपटे पतर कदली गोटे गोटे आणिकी चोपा छड़ी देकरी चोपा दिखी पार्टी की भूल देदेला कदलीटा उपाय मन मन कदली खाऊची तीनोटी कदली मात्र तीनोटी कदली पत्र चोपा तीनोटी कदली चोपा को खुआई चतुर्थ बेलू टे ठाकुर केमी खाऊँगी जे देखी भी कही बनईदेला प्रभु गोटे भूल हो गला कौन भूल है मु कदली आपण को देवी बोली मुझे भाव प्रवण है कदली की भोगा दे चोपा को आपको दे ठाकुर कहते से चोपाटा भी मते कदली भली लगे मु तो भाविनी से चोपा सदा दौथी बंदा से हम महापुरुष अच्युतानंद पदरे भाव मीनो ठाकुर भक्त Bye.
ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଦୁରଙ୍କ ଘରେ ବିଦୁର କଦଳୀ ଚୋପା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଦୁର ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ପକେଇଛି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇଛି। ଦେଖିଛ କି ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଛ କି ସେ ଆଖି ଆଲୋକ, ଦେଖିଛ କି ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିଛ କି ସେ ଆଖି ଆଲୋକ, ଦେଖିଛ କି ବନ୍ଧୁ ରେ ଆଉଁସି ଦେଲେ କହିଲେ ମହାତ୍ମା ମୁଁ ପରା ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଇଛି, କଦଳୀଟା ଖାଇକି ଲୀଳା ସରିଯିବ ନା? ପ୍ରଭୁ କଦଳୀଟାକୁ ଖାଇକି ଲୀଳା କଣ ସରିଯିବ? କ କହିଲେ ମସ୍ତକ, ହିମାଳୟ ଶୃଙ୍ଗ ଠାରୁ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅକ୍ଷର ନାଁ ହଉଛି କ। ଦ କହିଲେ ଦୟା, ଦ କହିଲେ ଦର୍ଶନ, ଦ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ବା ଦମନ, ଆଉ ଲି କହିଲେ ଲୀଳା। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କଦଳୀଟାକୁ ଖାଇଦେବି ଏ ସୃଷ୍ଟି ରହିବ ତ? ଯଦି ଲୀଳା ଲାଗି ସ୍ଥିତି ଲୟ ହେଉନ ପ୍ରଳୟ କିବା ଭୟ, ଯଦି ଲୀଳା ଲାଗି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ ହେଉନ ପ୍ରଳୟ କିବା। ବିଦୁର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମତେ ବୁଝେଇଦେଲେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ମୋ ଘରେ ଆପଣ ଆଜି କଦଳୀ ଚୋପା ହଉ କଦଳୀ ହଉ ଖାଇବେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯଦି ଶୁଣିବ ସେ କଣ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ଆଉ ଦସ୍ତଖତ କରିବ? ନ କରୁ, ସେ କଣ ମୋ ବନ୍ଧୁ? ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଗୋଟେ ପଦରେ ଲେଖିଲେ ସଂସାରେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ଦେବା ନେବା ବନ୍ଧୁ, ନଦେଲେ ନଦେଲେ କିଏ କାହା? ये दुनिया जिते बंधु अच्छा खाली दबा कथा, मुझे अंक देली से मत अंक देला, किंतु जगत रे जड़े हो दीन बंधु से भाव भी मोदिया दीन बंधु दैतारी बोली सी दैत्यनाथ तेरे सज्जन ठाकुर कहले महात्मा जाऊँ डेरी कौन गोटे मागुना बर मागुना बर कथा कहना कौन माग माग
କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ। ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଆପଣ ମୋ ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରକୁ ଏମିତି ଆଉଥିବେ, ଏତିକି ମାତ୍ର। ମୋ ଘରେ ଶାଗ ଭାତ ଟିକେ ଗାଁ, ଶାଗ ଆଉ ଅନ୍ନ ଟିକେ ଖାଉ, ସେ କଦଳୀଟିଏ ହଉ ଚୋପାଟିଏ ହଉ ଟିକେ ଖାଉ। ମତେ ଧନୀ କରିବେ ନାହିଁ, ବଡ ପରିବାରରେ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେବେ ନାହିଁ, ଜଞ୍ଜାଳି ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଲିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମତେ ଗରିବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗରିବଟିଏ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ତଥାସ୍ତୁ। ବିଦୁର, ମହାତ୍ମା ବିଦୁର, ତମ ଭଳି ମହାତ୍ମା ଇଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏମିତି ଜନ୍ମ ଯାଉଛି। ସାରେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ନା ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଶାସନ ଘର 12ଟା, ଚଉଡ଼ା 12ଟା, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆସନ କରିଛି। ମୁଁ ଖବର ନେଇଛି, କାଳେ ଗରମ ହବ, ଗୋଟେ ସପର ପଙ୍ଖା ଲଗେଇଛି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଗେଟ୍ ହେଇଛି। ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବାଦ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିବା ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଚଳି ଦେବେ। ଆଜି ପୁରୀ ତରକାରୀରେ, ପୁରୀ ତରକାରୀ କ୍ଷୀରିରେ ଆଜି ଦୁର୍ଯୋଧନ ଘର ଆଜି ପୁରୀ ଉଠିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏ କଦଳୀ ଚୋପାଟା ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି ଦୁଃଖ କରୁଛ। ବିଦୁରଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାଟି ପଡେଇ କଣ କହନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଶାଗ ଗୁଳାଇ ଆଣି, କି ଶାଗ କେଜାଣି, ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଗୁଡି ଶାଗ, କି ଥାଲକୁଡି ଶାଗ, କି ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ, କଳମ ଶାଗ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଶାଗ ଆଣି ତାକୁ ଭାଜୁଛି। ଠାକୁର ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, କହିଲେ ମା କଣ ଭାଜୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଶାଗ। ଶାଗ ପରେ କଣ ରୁଟି କରିବୁ? ନା ନାହିଁ, ଅଟା ତ ନାହିଁ, ରୁଟି କରିବୁ। ଆଉ କଣ ଭାତ ରାନ୍ଧିବୁ? ଚାଉଳ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଶାଗ ଭଜନ ଟିକେ ଦେବୁ। ପ୍ରଭୁ ଲୁଣ ବି ନାହିଁ, ଅଲଣା ନା, ମୁଁ ସେଇ ଅଲଣା ଶାଗ ଟିକେ ଖାଇ। ତୋ ହାତର ଭୋଜନ ମାତୃ ହସ୍ତେଷୁ ବିପ୍ର ହସ୍ତେଷୁ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ତୋ ହାତର, ପ୍ରଭୁ ତେଲ ନାହିଁ, ଲୁଣ ନାହିଁ, ଆକୁ କେମିତି? ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବି। ଛୋଟ ପତରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ ଖାଇଦେବେ ଆଉ। ଓ କି ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ବିଦୁରର ଶାଗ ଭଜା ତୋତେ ସୁନା ଲାଗେ, ମତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ତୋ ମନ୍ଦିର ତୋରା ଭଜା। ବିଦୁରର ଶାଗ ଭଜା ତୋତେ ସୁନା ଲାଗେ ଭଜା, ମତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ତୋ ମନ୍ଦିର ତୋରା ଭଜା। ବିଦୁରର ଶାଗ ଭଜା ତୋତେ ସୁନା ଲାଗେ ଭଜା, ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ତୋ ମନ୍ଦିର ତୋରା ଭଜା, ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ତୋ ମନ୍ଦିର ତୋରା ଭଜା। ମହାତ୍ମା ବିଦୁରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଫେରିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘରକୁ। ସେଇ କଥା ଭାଗବତ ଲେଖାଏ, ଯେବେ ନ ପାରେ ଏତେ ମତ, ଗୃହରେ ଅତିଥି ଆଗତ। ଯେବେ ନ ପାରେ ମତ, ଗୃହରେ ଅତିଥି ଆଗତ। ତାହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ କରି ବୁଝିବ
ଅଶ୍ଲିଲ ଅଶ୍ଲିଲ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଗୁଡାଏ ଭଣ୍ଡ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଦରିଦ୍ର ଅବହେଳିତ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଯାହାକୁ ବୁଢା ବୁଢୀ ବୋଲି ଆମର କହୁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ବି ତମ ଉପରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦେଇଛି। ମୋ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲିକି ତ କଥା ନାହିଁ କହିବି କଣ। ତେଣୁ ବହୁତ ଅତିଥି ଭଗ୍ନାଶ ମହାରାୟ ଅତିଥି ଯଦି ଘରୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୃହସ୍ଥର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟକୁ ସେ ଦେଇକିରି ସଜ୍ଜନ ଆଜିର ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଶିକ୍ଷିତ ପରିବାର ତ ଅଶିକ୍ଷିତ ପରିବାର, ଅଶିକ୍ଷିତ କଲେ ମୂର୍ଖ କହୁନି, ପାଠ ପଢିଲେ ଖାଲି ଶିକ୍ଷିତ ଅଧିକାର। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବାପ ମାଙ୍କ ଭଳିଆ ପଦାର୍ଥକୁ ବୁଢା ବୁଢୀ ବୋଲି କହି ଆଜିର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛ, ତାର ଫଳ ତମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ। ସିଏ କଳୁଗୁରି ହୁଅନ୍ତୁ, କଳୁଗୁରା ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ତମ ଘର ଦବ, ଇଲେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ଇଲେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଖୋଜୁଛି। ତୁମେ ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲ ତାକୁ ଯଦି ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କଥା ବି କହିଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜୀବନକୁ ସତ ଏକ ତା ମୂଲ୍ୟ କେତେ। କାଲି ଗାଇଥିଲି ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ, ବାପା ବୋଉ 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 1970 ମସିହାରେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଇଚ୍ଛାପୁରରେ ଜଣ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖା ହେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସେ କେମିତି ସେ ବାବୁଟି ଅଛି। ସେ କହିଲେ ସରକାର ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ, ସେଇ ଚାଉଳକୁ ବିକ୍ରି କରି ଚାହା ଟିକେ ପିଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଭାତ ଆଳୁ ଚକଟା ଟିକେ ଖାଇକି ରହିଛନ୍ତି। କଣ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂ ନା ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଭିନ୍ନ। ଏଇଥିରୁ ବୁଝିବେ ଆଜିର ଧର୍ମ କୋଉଠି। ଆମେ କାଳେ ମନ୍ଦିର ଗଢି ଜାଣିଛୁ, ଆମେ କାଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି 20 ହାତ 22 ହାତ ଫୁଟର ହନୁମାନ କରି ତାଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆମେ ଏମିତି ଦାନୀ, ବାହାଘର ଭୋଜିରେ 100 ଛେଳି ହାଣୁଛୁ, 1000 କୁକୁଡ଼ା ହାଣୁଛୁ, ଲକ୍ଷେ ମାଛ ଭାଜୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ 20-30 ହଜାର ଟଙ୍କାର ମଦ ବି କିଣିକିରି ବର ଯାତ୍ରୀ, ବର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଦ ଦଉଛୁ। ଯଦି ମଦ ତମେ ନ ଦବ, ଆମେ ତମ ବାହାଘରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଏତେ କଥା
ଏତେ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଟିକେ ଦେଇପାରୁନା। ତମେ ଏତେ କଥା ଖାଉଛ, ଗୋଟେ ବୁଢା ବୁଢୀଙ୍କ ପାଖରେ ରସଗୋଲା ଗୋଟେ ଦେଇପାରୁଛ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବେ କେତେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇ କେତେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ, ଆମେ ତ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଳ୍ପ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେଠି କେତେ ହଜାର ପିଲା, ଗରିବ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ରହିଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିଛି, ଏଇ ହଉଛି ମନ୍ଦିର। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉଛି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଡାକ୍ତରଖାନା ହଉଛି, ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହଉଛି ମହାକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଦେଶର ସୀମାନ୍ତ ହଉଛି ମହାଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ କହୁନି ଆମର ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ହିଁ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଯାହା ନ କହେ, ଯାହା ନ କରେ, ତାହା କେବେ ହେଲେ ମୁଁ କରେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ କେବେ ନ ପାରେ ଏତେ ମତ, ଗୃହରେ ଅତିଥି ଆଗତ, ତାହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମଣି, ବୁଝିବ ଦେଇ ଅନ୍ନ ପାଣି, ଏମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରି ହବ ସଂସାର। କଥାଟି ଆମର କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ମତେ ଭୁଲି ଯିବେନି, ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବି। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଏ, ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ପିଇବାକୁ ଦିଏ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ, ଛାଇ ଦିଏ। ସେ କିଏ? ସେ କିଏ? ଜ ମାନେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ମଧୁସୂଦନ କୃଷ୍ଣେତି ବାସୁଦେବ ଚତ୍ୱାରି ନାମାନି ବାସୁଦେବ এই ওড়িশা মন্দিরে জনে মহাপুরুষ জন্ম হয়েছিলেন রাশি ক্ষেত্রে মধুসূদন। সে গাইলে ওম কৃষ্ণ ওম কৃষ্ণ মধুসূদন বাসুদেব ওম কৃষ্ণ মধুসূদন বাসুদেব ওম কৃষ্ণ মধুসূদন বাসুদেব ওম কৃষ্ণ মধুসূদন আচ্ছা কাইকে জনার্দন কথা হলা না জরে জনার্দন জনার্দন সে জন্মମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଜନ୍ମ କଲେ ଖାଲି ମଣିଷ ବୃକ୍ଷକୁ ଅମ୍ଳଜାନ, ଏଇ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ, ବୃକ୍ଷକୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦିଏ। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ ଖାଇବୁ?
ମାତୃସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ବି ପିଇବେ। ଏତେ ଦୟାମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆଉ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବସିଛୁ। ଜଣେ ମା ଭୋକିଲା ମାଟିଏ ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁକିରି ବଇଛୁ। ଆମେ ବସିକିରି ପୁରୀ ତରକାରୀ ଟିକେ ଖାଉଛୁ, ଜଳଖିଆ ଟିକେ କରୁଛୁ। ତାର ଭାବଟା ଇଏ ବଳିଆ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା। ସିଏ ଭାବୁଛି ଏଇ ପୁଅଟି ମତେ କିଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତା, ମୁଁ ଟିକେ ପେଟ ପୁରେଇ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି, ମା ତୁ ଟିକେ ପୁରୀ ଖାଇବୁ କି? ନା ବାପା ତୋ ଇଚ୍ଛା। ତାକୁ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ଦୋକାନୀ କି କହିଲି ଯେ ଯେତେ ଖାଇବ ଖାଇଲା। ମୁଁ ଖାଲି ପଚାରିଲି, ମା ତୁ କଣ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଉପାସରେ ଥାଉ? କେହି ଜଣେ ନା ଯାଚିଲେ ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉ? ଖାଉ ନା? ସେ କହୁଛି, ବାବା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତୁ ଆଜି ମତେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଦେଲୁ, ସେ ହଉଛି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପୁରୀ ତରକାରୀ କି ହାତରେ ଧଇଲା। ରାଧେ ରାଧେ ସେ ଖାଉଥିଲା, ବଳିଆକୁ ଲାଗୁଥିଲା ନିଜେ ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣକୁ ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲା। ଆଜି ବି ସେ କଥା ମନେ ଅଛି। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହଉଛି ଜ। ଜ କହିଲେ ବଳଦେବ। ବଳଦେବକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଟେକା ଟେକି କରି କହୁଛୁ? ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲଙ୍ଗଳ, ହାତରେ ହଉଛି ମୂଷଳ। ସେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷି କୃଷକର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଇଏ ଅଧମ ନାହିଁ। ଦର୍ଶନରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୁଢୀ ମାଟିଏ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆଇଲା। ଗୋଟେ ଆମ୍ବାସଡର କାରରେ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆମ୍ବାସଡର କାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ସେ ବୁଢୀ ମାଟି ଆସି ଯେମିତି ଆମ୍ବାସଡର କାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁଁ କହିଲି କଣ ଗୋଟେ ମାଗିବ କି କଣ? ମୁଁ ସବୁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ମା କଣ କଣ ଠିଆ କଣ? ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାବୁଗିରି ଭଳିଆ କାଲି ବାବୁ ଶବ୍ଦ କଥା କାଲି କହିଛି, ମନେ ରଖିଥିବେ। ମା କହିଲେ ପବନ, ମୁଁ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି, ମା କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ, ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣିପାରେ। କାଲି ମୁଁ କହିଛି, ସେଇ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବାବୁ କହୁଛି। ସିଏ ମତେ କଣ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ବାବୁ କହିଛି? ହେଲା ବାବୁ ଘରୁ ଆସିଲେଣି, କୋଉ ଋତୁରୁ ଗୋଟେ କହିଲା, ଖରା ଦିନ। ଖରା ଗଲା, ବର୍ଷା ଗଲା, ଦି ଖଣ୍ଡି ଲୁଗା। ଆଜି ଖଣ୍ଡିଏ ଶାଢୀ, ଆଜି ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧେ, କାଲି ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୀତ ପଇଲାନି, ଆଉ ମାନେ ଶୀତରେ ଆଉ ଶୋଇପାରୁନି। ସବୁଦିନେ ଯାଇ କାଳିଆକୁ କହୁଛି,
ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଷା କାଳିଆକୁ କହୁଛି କାଳିଆ କାହା କଥାରେ ଟିକେ ବସ ମତେ ଖଣ୍ଡେ କମଳ କି ଚାଦର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ମାଗିବି ତୋ ଠାରୁ ଦାତା ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଏ ବଡ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ମାଗିବି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମଦୂତ ନାହିଁ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ये सेवक जाइला दर्शन को वो मध्य मध्य से आईला से कथा से कहूँ बाबू शीत दिने शीत आसला मुई पारुनी कालिया को मागुली चादर खंडे कि कमल खंडे कई दौना आज कहीं पक्के देखला मन है यही बाबुनी की मागिबी आसली हौ बाबू तू भले रह ना ना माँ फेरिया फेरिया से दिन मो कांधे गोटे मोर गोटे शिष्य दामिकिया चादर टे गोटे 1500-2000 टंकार चादर मूल्य हम से कांधे पकई दी मने मने भाविली हे चादर तू मो पाई आसी नथिलु आई तू एई मां को चादर बोला बापा तू कौन घोड़े हबू बोली मां तू तो कालिया मागुलु चादर से कालिया मत चादर दिए सब तो नहीं से कौन अभाव तू ये जगा बड़िया तो लगी मो तेरे बड़ुआ जगा बड़िया विदुरंक भली घर खंडे भी दिए कृष्णंकर हाथ भी कटि जाइए द्रौपदी शाढ़ी की चिरिकी से हाथ में बांधि दी से गोटा कहीगला कोटी वस्त्र गुरुराज सभात दुख
ଦ୍ରୌପଦୀକି କଣ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲ? ନା, କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଦେଇନି। ସେଇ ବସ୍ତ୍ରଟା ଯେତେବେଳେ ଦୁଶାସନ ଟାଣୁଥିଲା ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ସିଏ ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତ୍ର ଟାଣିଲା। ନା ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି ତ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ପାଇଦେଲେ। ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଆମ୍ବ ଖାଉଥିଲି, ଆମ୍ବ କାଟୁ କାଟୁ ହାତ ଟିକେ କଟିଗଲା, ରକ୍ତ ବୋହିଲା। ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ, କନା ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ସହିପାରିଲେ ନେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଢ଼ୀକୁ ଚିରି ମୋ କୃଷ୍ଣ ହାତରୁ ରକ୍ତ ବହୁଛି, ମୋ କାହ୍ନା ହାତରୁ ରକ୍ତ ବହୁଛି, ସେ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡକ ମୋ କାନୁରେ ପିନ୍ଧେଇ। ପୁରୀର ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଆଜି, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆସିଲେ ଗାଁକୁ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଦେଇଥିଲେ ପାଇବ ତ ଦେଇଥିଲେ सेवा करुथा, गुरु गुरुजनकर सेवा करुथा, साधु सन्थंकर सेवा करुथा, दुष्ट दरिद्र अवहेलित मनुष्य को साहाय्य करुथा। देइथिले पाइब, जदि देव नहीं पाइब नहीं। शकुनी गुरुराज सभा कौरव मान को ध्वंस कला कहीं से प्रतिज्ञा करथिला बंदीशाला रे। तार पितृ लोक माने समस्ते मल्ले, खाइबा उपवास रे मल्ले। ताको पई जो खाद्य पठाए से खाद्य समस्ते शकुनी की देकी बचे, तू गोटे लोक बंची जाए ये प्रतिशोध। तेणु आज तुम्हें जो धन गर्भ करे, यौवन गर्भ करे, काम क्रोध गर्भ करे, अन्य को उपेक्षा करुच, दिने समय आसब तमें भी सैया हम। से आम वैष्णव कीर्तन कह जाए, धनेरी गौरव करना, मनरे अच्छी बड़ मनर बड़े करिपारिबु दुनिया मनरे अच्छी बड़ मनर बड़े करिपारिबु दुनिया दारिद्र भक्ति बंधु महांती कथा मन सुदामा दारिद्र कथा मन रख। 7 दिन कहले कि 8 दिन कहले गोटे गोटे प्रसंगर कथा कहला
ତା ତତ୍ତ୍ୱରେ କେବଳ ହସ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ସେଥିପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଜି ଇଏ ମହାନଦୀ କୂଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଳିଆ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମହାନଦୀ ବଳିଆ କହେ ମହାନନ୍ଦୀ, ମହାଆନନ୍ଦର ନଦୀ ହଉଛି ମହାନଦୀ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସଜ୍ଜନ, ଜ ହଉଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବା ବଳଦେବ। ତେବେ ଗଟି କିଏ? ପ୍ରଥମରେ ଗଲେ ବଳଦେବ, ତାପରେ ଆସିବ ଗଟି କଣ? ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗାକୁ କାହିଁ ଡାକିବା? ସତ୍ୟ ପାତକ ସହନ୍ତ୍ରୀ, ସତ୍ୟ ଦୁଃଖ ବିନାଶିନୀ, ସୁଖଦା ମୋକ୍ଷଦା ଗଙ୍ଗା ଗାଙ୍ଗେଇବ। ଘରେ ପୁଏଲରେ ଗାଧାଅ, କୂଅରେ ଗାଧାଅ, ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧାଅ ବା ମହାନଦୀରେ ଗାଧାଅ, ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗ କହିଲେ ଗଣେଶ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଲୁ? ଗଣେଶାୟ ନମଃ, ଗଙ୍ଗ ଗୁରୁଦେବାୟ ନମଃ, গং গণপতয়ে নমঃ, গং গতিদাতায় নমঃ। ଆଉ ଗଂ ଏତେ କଥା, ଗତିର ଭର୍ତ୍ତା। ଭର୍ତ୍ତା କଲେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଆମ କର୍ମର ଫଳ ସିଏ ଦେବେ। ଗତିର ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ଶରଣଂ ସୁ ପ୍ରଭବ ପ୍ରଳୟସ୍ଥାନ ନିଧାନଂ ବିଜନ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାହିଁବେ। ଗଙ୍ଗା 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 ଗଙ୍ଗା। ବଳଦେବଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନଂ 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 ଜନାର୍ଦ୍ଦନଂ। ଗଙ୍ଗା ମନ୍ଦାକିନୀ ଜାହ୍ନବୀ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା। ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ବିଷ୍ଣୁପଦ ଇକାର ଭେଦ ତରଣୀରେ କଥା କଥା କହି ଉଚିତ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସେ ବର କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ପାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଲଡୁକେଶ କଣ ଓଡଗାଁ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ। ହରି ଜାହ୍ନବୀ ସ୍ୱବନ, ବିତଳକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଜାହ୍ନବୀ ସ୍ୱବନ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ସବୁ ପାଣି ବର୍ଷେ ଗନ୍ଧେଇବ, ଗଙ୍ଗା ପାଣି 5 ବର୍ଷରେ ଗନ୍ଧେଇବ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ, ସେ ଲୋକଟି ଯାଇ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ତପସ୍ୟା କଲା। ଗଙ୍ଗା ମାତା ତାକୁ କହିଲେ ଏଇ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ନେ, ଯାହା ମାଗିବୁ ତାହା ଖାଇବେ। ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ନେଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାହା ମାଗିଲା ତାହା ଖାଇଲା। ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ, କିଏ କହିଲା ପୁରୀ ଖାଇବୁ, କିଏ କହିଲା ରସଗୋଲା ଖାଇବୁ, ସବୁ ତ ଖାଇଗଲେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଦେଲେ, ହାଣ୍ଡିରୁ କିଛି ବାହାରିଲା। ପୁଣି ଗଲା ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ। ଗଙ୍ଗା କହିଲେ କଣ କାଲି ଦେଇଥିଲି ପୁଣି ଆଜି ବି ଦେବି? ଆଜି କିଛି ଦେବ, ଏ ହାଣ୍ଡିଟା ନେ, ଆଜି କିଛି ଯେ ଦବ। ମାତ୍ର ଭାତ ଡାଲମା ଟିକେ ଦେବ। ତାପରେ ରାତିକି ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ମାଗିଲା, ଆଉ ରୁଟି ପାଇଲା। ପୁଣି ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲା ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଆରେ ପୁଣି କଣ ଆଇଲୁ?
ये थरे तो देली द्वितीय थर देली तृतीय थर कौन देवी हौने आदि दान पाइबू आउ दिने एतिके आसू ये जाई जेतले खाइबा को मागिला खाली चटकणा मिठा खाली ता भितरु बाहरला इलो बालो इलो बोलो ये खाली हला ता स्त्री कहला तमे की हांडी कोठु आनिलो हम देह हाथ सब गलत होइगला एनो से हांडी की नहीं गंगा रे टिकी नहीं कहला मा तू मते एरा कलु माने तो स्त्री को जेना तार अपमानित कलु गंगा विभाव कहला अरे बाबू अरे पुओ तोर केते जमी अछि ना माँ मोर जमी अच्छी 3 एकर जमी अच्छी 3 माँ चाष करू ना आम चाष कर अलसुआटा तब कौन कर अरे गंगा कूलर उर्वर माटी चाष कले तोरी भरी 100टी परिवार बंचिए तू कौन मागता हो खाली मागुचु जा काली थारू हिल हई हिड़ माटी हिड़े रही रकत पानी करू बिगाड़ी देहु जगत हिते सम हरई सेहु रकत पानी करी बिगाड़ी देहु जगत हिते सम हरई सेहु तेणु कर्म करिब नाना मते करिब कर्म करिब नाना मते करिब कर्मर मते कर्म करिब नाना मते करिब कर्मर मते अच्छा ये हूँ गंगा आउर बहुत कथा थे भी आउ कहीहबनी जग गरे सुभद्रा तापर आसला ना 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 ये दाबे गुरु कर्णधारो धर्म रूप करना यही जो ना के होती सत्य जुगरे नारायण बढ़िया मंत्र नारायण सत्य जुग भोगला आउ गोटे जुग आसला त्रेतया सेठी भी सही ना राम नारायण पाइबा राम कृपा पाइबा यही नाम टी स्मरण करे दापर जुग आसला दापर जुग ना कौन यही ना हरे मुरारे मधुपई
हरे मुरारे मधुकई कमारे गोविंद गोपाल यज्ञेश नारायण कृष्ण कली जुगटा कौन कली जुगर भी नारायण प्रसिद्ध नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण जगन्नाथ दर्शन कले सत्य त्रेतया द्वापर कली चारि जुगटा को भोग कर असंभव कथा गुड़ाक बलिया कहूँ ना असंभव कहूनी सकालू जिते तुम उठिल मुह धोईना भलक निद भांगिनी कहानी प्रति हिंसाबाद भी है से जुगटा हूँ सत्य जुग जिते गाधुआ गाधुआ कर परिवार परिवार कौन अच्छी रे ये तेल अच्छी कि नहीं लुण अच्छी कि नहीं ये बही अच्छी कि नहीं कलम अच्छी कि नहीं बुझा पड़ी गल से गोटा कहूँ पारिवारिक जुग त्रेतया जुग तापर परिवार प्रतिपोषण 8 घंटा हो 6 घंटा हो खटिवा चाष कर ऑफिस की जाओ कि जहाँ खर्च कर से संग्राम जुग होती संध्या हो गला राति हो गला सब कम सरला गोड़ हाथ धोईक पड़ो नाम संकीर्तन नाम कलिंद भोग गोटे दिन भितर गोटे मनीष ये 4टी जुग को से भोग कर जदि मेडिकल शोई कि हस्पिटाल हो सब हस्पिटाल हो से हस्पिटाल भितर शोक सालाइन लगी था अम्लजान लगी ऑक्सीजन लगी था ये 4 जुगर नाम जदि करेंगे 4टी जुग भोग गोटे शिष्य गुरु को कहला आपण एते लोक को नाम दौचनी मत टे दौना तू तो मूर्खटा पाठ पढ़ीनु गीता तो पढ़ी पारिबुनी भागवत पढ़ी पारिबुनी रामायण पढ़ी पारिबुनी किसी तो पढ़ी पारिबुनी बोले नाम कौन दे नाम नदेले मु आपको आज माने आप धारा परिश्रा कर आप गोड़ को धोला नाम दियो तापर धारा जीव कि प्रसाद कर कौन कर गुरुदेव हे तेणु सज्जन सी भाविला गुरुदेव कहले नाम हे हे हंस 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 हे 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 हंस 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 हे 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 हंस किए सूर्य ये कहले एकार ब्रह्म ओकार ओंकार एकाक्षर ब्रह्म कहले
ମସ୍ତକ କପାଳ କପାଳକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ଓଙ୍କାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ନାମ ପାଇଗଲା ସେ ଏକାଥରେ। ଏମିତି ସେ ନାମକୁ ଜପିଲା, ଠାକୁର ନିଜେ ଗୋଟାଏ ହଳୁଆ ରୂପ ହେଇ, ମାନେ ଗୋଟେ ରୂପ ହେଇକି ଗୋଟେ ମସିଆ ଲୁଗା ଗୋଟେ ଠେକା ଫେକା ବାନ୍ଧି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ପବିତ୍ର ହେବି, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି, ନା ତୁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ନାମ ନଉନୁ, ନା ତୋ ଗୁରୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ କାହିଁ ନାମ ନେବି, ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କରିବି। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ ତୋ ଗୁରୁ ତା ଗୁରୁ ଏ ଗୁରୁ କେମିତି ଆଉ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ତୋ ଗୁରୁ ନାମ ନେବି, ଆଗ ମୈତ୍ର ହ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳେ, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି, ତାପରେ ନାମ ଦିଆ ନିଆ ହବା ଆଉ। ବୁଢା ଆରେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମଟା ବହୁତ ଅଳ୍ପ, ନା ମୁଁ ସେ ଅଳ୍ପ ନାମ ନେବି, ମୁଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନାମ। ଆରେ ସେ ନାମଟା କଣ କହୁ, ଗୁରୁ ତ ଦେବେ ମତେ, ତୁ ଆଗେ କହ ସେ ନାମଟା କହ। ନା ସେ ନାମଟା କଣ ଶୁଣିବୁ? ଏଇଠି ଗୁରୁ ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ହେ କେ ହେ ହବନି। ଏକ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଓଙ୍କାର ନାମକୁ ଜପ କରିବ, ମସ୍ତକରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ କାମ କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ହେ କେଟା କାମ କରିବ। ହେ ଇଏ କଣ କଥା? ହଉ ସଜ୍ଜନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ସେ ଖେଳିଲା। ଛଟି କଣ? ପଦାର୍ଥ। ହଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଭୟଧର, କାମନ ଚାଲ ଚକ୍ରାନ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ କୋଉଠୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ? ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭରୁ। ସ୍ତମ୍ଭଟା ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ? ପାହାଡ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ, ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଶାଗ ପଦାର୍ଥ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ପାୱାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ରହୁଛି, ଟିଭି ଚାଲୁଛି, ମୋବାଇଲ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ମାଇକି ବାଜୁଛି, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଚେୟାରରେ ବଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ପୁରା ହଉଛି ପଦାର୍ଥ। ଏଇ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ
ସକଳ ଘଟେ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ତେଣୁ ସବୁ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଚେୟାର ଭିତରେ ସେଇ ମାଇକି ଭିତରେ ସେଇ ଆଉ ମତ ଭିତରେ ସେଇ ଇଏ ବଲ ଭିତରେ ସେଇ ମାଇକି ଭିତରେ ସବୁ ତ କୋଠା ଭିତରେ ସେଇ ଚାଳ ଘରେ ସେଇ କୋଠା ଘରେ ସେଇ ସବୁ ତ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକ ଗୀତାର ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଲେଖା ହେଇଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं मदन्ति। ଯେତେବେଳେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं मदन्ति। এইଭଳି ଭାବରେ ଜ ଗ ନା ଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ମାଧବ ରହିଲେ ମୁଁ କାଲିକି କହିବି ଆଉ ଯୋଉଠି କହିବି ସେଇଠି କହିବି ଆଉ ଆଉ କହିବି ମୋ ଝିଅ କଣ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କହିବି ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମା ମାନେ ମୋର ଆଜି ନାମ କରୁଥିଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନାମ ବାବୁ ମାନେ ଖୋଳ ବଜଉଥିଲେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜଉଥିଲେ ବଳିଆ ସେମାନେ ଆଜି ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ନାମ କରିଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ନାମ ବି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ନାମ ଦେଇଦିଆ ଏ ନାମଟା କରିବା କବା ବଳଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ सुभद्रा सुदर्शन
ଦୟାକରି ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ପିଭାସୀ ସୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜ କେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ନିଜ